Hi students, good morning everybody. Our today's topic is Fermat's little theorem. First we see the statement. If p is a prime and ap is equal to 1, then a power p minus 1 minus 1 is divisible by p. This sentence is also written as a power p minus 1 congruent 1 mod p. Compare with the definition a congruent b mod n. This one p is divisible, is divides a power p minus 1 minus 1. Here in the statement we have given GCD of AP is equal to 1, P is prime, A is any integer. Okay ma? You remember the binomial theorem. What is the binomial theorem? I think you know that x plus y whole power n is equal to nc0 x power n plus nc1 x power n minus 1 y plus nc2 x power n minus 2 y square and so on. So you learned that binomial theorem in xy terms with power n, but change the power is p here. The power is p here. In place of n we take here p. Okay, and in place of xy, x1, x2. Now expand this x1 plus x2 power p by using binomial theorem. You get this expansion. Here you observe ma, the first term is x1 power p. The second term is pc1, nc1 means n, pc1 means p, p into these terms, plus nc2, like nc2 is n into n minus 1 by 2. Here pc2 means p into p minus 1 by 2. You observe, in second term we have p into some value. In second term we have p into p minus 2 and so on, some value. So up to last but one term we have p. Last but one term p n p c p minus 1 is p again, and ncn is 1 here. First one, for first one and last one coefficients are 1 1. For second one and last but one coefficient is n. The remaining middle terms all contains n. N means p. So except first term and last term, remaining terms all containing p. P into some value. So these expansion terms can be written as x1 power p, 1 is in suffix mark, x1 power p plus x2 power p plus p into some values. P into some values, I like this. I write like this. So p into some value, fraction ante some factor into p, okay. Now first term, this is last term is x2 power p, x1 power p plus x2 power p plus terms divisible by p. Terms divisible by p means mod p. What is mod p means? Mod p, what is it means? p means division చేసే నంబర్ని డివిజిబుల్ బై p అని అర్థం. mod p అంటే మీరు p తో డివైడ్ చేస్తున్నారు అని అర్థం, అంతే కదా. ఇక్కడ చూడండి, a కాంగ్రుయెన్స్ b mod p అంటే p డివైడ్స్ a మైనస్ b అని రాస్తాం. p డివైడ్స్, ఇది డివైడ్ చేసే నంబర్ కాబట్టి టర్మ్స్ ఆల్ డివిజిబుల్ బై p మీన్స్ p అనేది డివిజన్ చేసే నంబర్ అని. ఏం లేదు, mod p మీన్స్ p డివైడ్స్ ఎనీ నంబర్, దాని ముందు రాసిన దాన్ని డివైడ్ చేస్తుంది అని అర్థం. mod p రాశారంటే pతో డివిజన్ అని అర్థం. ఓకే, సిమిలర్లీ okay, you observe here the LHS is x1 plus x2 power p and RHS is separately x1 power p plus x2 power p mod p. So you take two terms, you get two terms in RHS. Suppose we take a terms, x1 plus x2 and so on xa. xa ante suppose 10 anukondi, x1 plus x2 plus x3 up to x10, that means 10 terms. ఇక్కడ xa రాసాను కాబట్టి x1 plus x2 means 2 terms up to a కాబట్టి a terms. పవర్ p తీసుకుంటే లైక్ దిస్, సెపరేట్లీ దీస్ 10 టర్మ్స్కి పవర్ p mod p రాస్తాం, mod p. నౌ యూ పుట్ x1 is equal to x2 is equal to xa, all x terms are 1, you give value, then LHS becomes, సపోజ్ 2 టర్మ్స్ అయితే 1 plus 1 2 అవుతుందమ్మా, బట్ ఏ టర్మ్స్ కాబట్టి 1 plus 1 plus 1 ఏ టైమ్స్ ఏ అవుతుంది. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అనుకోండి మనసులో, 1 plus 2 plus 3 plus up to 10 times 1 రాసామంటే 1 plus 1 plus 1 10 అవుతుంది. సిమిలర్లీ హియర్ ఏ టర్మ్స్ ఈజ్ దేర్,
So we get A. LHS is A in bracket and power P already there. So you have putting x one value for all x, you get these are A terms, you get A in bracket power P congruent. This is 1 power P 1 plus 1 power P 1 plus 1 power P. A ones are there. 1 plus 1 plus 1 A times means A mod P as it is. Okay, A power P congruence A mod P. We have given AP is equal to 1 GCD. There is no common factor. Divide on both sides with A. What you get? Divide on both sides to 2. What we get? A power P minus 1 congruent 1 mod P. Bring this one this side. You get A power P minus 1 is equal to 0 mod P, which means P divides. ఇది రాయకపోయినా సరే ఈ స్టెప్ from this one, by definition A congruence B mod P, we say that P divides A power P minus 1 minus 1. Without writing this step, we can say that P divides A power P minus 1 minus 1. Okay, ఈ స్టెప్ నుంచే రాసేయచ్చు అన్నమాట. This gives P divides A power P minus 1 1, or A power P minus 1 is divisible by P. Divide చేసే నెంబర్ P. So we start with binomial theorem, x plus y whole power n type. Except first one and last terms, the remaining terms all are divisible by P. So you write it as mod P. Divisible by P means mod P. So extend this two terms to A terms. A terms తీసుకొని expand చేస్తే you get A power P congruent A mod P. Divide on both sides with A, you get this equation. From this we say that A power P minus 1 is divisible by P. Okay ma, ఈ స్టెప్ కూడా అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ ఇది రాసేయండి. Okay students, you observe this is the Fermat's little theorem. Generally we called it as Fermat theorem. Fermat's little theorem అయినా Fermat's theorem అయినా ఒకటే. So on the way we get another this one, A power P minus 1 congruent 1 mod P వచ్చే ముందు మనకి ఏమొచ్చింది, A power P congruent A mod P. ఇది కూడా యూస్ చేయొచ్చు, ఎక్కువ మనం ప్రాబ్లమ్స్లో ఇదే యూస్ చేస్తాం. దీన్నే రెండు పక్కల Pతో మల్టిప్లై చేయండి అన్నాం అనుకోండి, A power P is equal to A mod P అవుతుంది. కాబట్టి this one is direct theorem. From this we use A power P is equal to A mod P. See this corollary, if P is prime then A power P is equal to A mod P. నేను చెప్పింది ఇందాక అదే, మళ్ళీ ఫార్ములా లాగా చెప్పాను. ఫర్ ఎనీ ఇంటీజర్ A, యూ అబ్జర్వ్ మా, P ప్రైమ్ A is any integer, A power P. ఈ రెండు గమనించండి, ఈ రెండు కూడా A ఇంటీజర్ అండ్ P is prime. AP వచ్చేసి GCD of AP is equal to 1 ఉన్నదనుకోండి, we must use the theorem, Fermat theorem. కంపల్సరీగా ఇక్కడ రాసారే A పవర్ P, లేదా ఇక్కడ చూసుకోండి, ఇక్కడ రాసిన A ఇక్కడ రాసిన P ప్రైమ్ అవుతూ AP వచ్చేసి మీకు 1 ఉంటే, GCD వచ్చేసి 1 ఉంటే, we use this Fermat's theorem. See the first question, compute the remainder when 30 power 2020 divisible by 19. Divisible by 19. సో ఇది చాలా పెద్ద పవర్ అన్నమాట, పెద్ద పవర్. కంప్యూట్ ద రిమైండర్ వెన్ 30 పవర్ 2020 డివిజబుల్ బై 19 అన్నాం. చాలా పెద్ద పవర్ అమ్మా. ఇది దీన్ని డివిజన్ చేయాలంటే మనం చాలా టైం టేకింగ్. కాబట్టి ఇక్కడ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద Fermat's theorem, little theorem, Fermat's little theorem. హియర్ యూ అబ్జర్వ్ 19 ఈజ్ ప్రైమ్ నెంబర్, ఏ పవర్లో ఉంది, ఏ బేస్ చూసుకోండి, మీకు దేనికి పవర్ ఇచ్చారో అది ఏ, బేస్ ఉన్నది ఏ ఈజ్ 30. అండ్ ఇక్కడ మాడ్ P మీన్స్ డివిజబుల్ బై P అని అర్థం అమ్మ. మీరు మాడ్ నంబర్ వేస్తున్నారు అంటే ఆ నెంబర్తో మీరు ఈ రిమైనింగ్ వాటిని డివైడ్ చేస్తున్నారు అని అర్థం. వాట్ ఈజ్ ఇట్ మీన్స్, P డివైడ్స్ A పవర్ P మైనస్ A, అంటే డివైడ్ చేసే నెంబర్ని మాడ్లో పెడతాం, అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. కంప్యూట్ ద రిమైండర్, మొత్తం మనకు నెంబర్ థియరీ అంతా డివిజిబిలిటీనేనమ్మా. మాడ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ డివిజిబిలిటీ అంతే. ఇలా రాశారు A పవర్ P కాంగ్రెన్స్ A mod P మీన్స్ P డివైడ్స్ A పవర్ P మైనస్ A అని అర్థం అంతే. సో హియర్ యూ అబ్జర్వ్ బేస్ వాల్యూ ఈజ్ 30 అండ్ ద డివిజిబుల్ బై 19 మీన్స్ మాడ్ 19 వచ్చేట్టు రాయబోతున్నాం. 19 ఈజ్ ప్రైమ్ నెంబర్.
ఓకే. పీ ప్రైము ఏ ఈజ్ ఎనీ నెంబర్ కాబట్టి ఇక్కడ 30 తీసుకోండి, 19 ప్రైమ్ నెంబర్. 30కి 19కి జీసీడీ తీసుకుంటే 1 అవుతుంది కాబట్టి హియర్ 19 ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్. సో వీ యూజ్ ద ఫర్మాట్స్ లిటిల్ థీరం. వాట్ ఈస్ ఫర్మాట్స్ లిటిల్ థీరం? ఏ పవర్ p మైనస్ 1 కాంగ్రుయెంట్ 1 mod p అవుతుంది. సో ఏ ప్లేస్లో 30 తీసుకుందాం బేస్. 30 పవర్ 19 మైనస్ 1 కాంగ్రుయెంట్ 1 mod 19. You get 30 power 18. 30 power 18 congruent 1 mod 19. Now, what is given number we have? Not 30 power 18. 30 power 18 ఉంటే మీరు that equal to 1 mod 19 రాసేసుకోవచ్చు. ఎక్కడైనా 30 power 18 వస్తే 1 mod 19 రాసేసుకోవచ్చు. Here we have 30 power 20. Try to write it into factor of 18. ఎందుకంటే 30 power 18 రాయగలిగితే 1 రాసేసుకోవచ్చు మనం mod 19 తీసుకొని. కాబట్టి ఫస్ట్ యూ రైట్ దిస్ 20 18తో డివైడ్ చేశారంటే మీకు 112 వస్తుందమ్మా, రిమైండర్ 4 వస్తుంది. మీ తర్వాత డివైడ్ చేసుకొని చూడండి. 20ని మనకు కావాల్సిన పవర్ 18 కాబట్టి 18తో డివైడ్ చేస్తే 112 కోషియంట్ రిమైండర్ 4. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ 20 యూ లెట్ దిస్ వన్ 30 పవర్ వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ నెంబర్? ఈ నెంబర్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి 30 పవర్ 20 క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఈక్వల్ టు 20 ప్లేస్లో రైట్ దిస్ సమ్మేషన్ 30 power 18 into 112 plus 4. 13 into a power b అంటే 13 power a into 13 power b రాయొచ్చు. సో ఇట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 30 power 18 into this one. ఇదమ్మా 30 power a ప్లస్ b ఉంది, ఇది కూడా పవర్ ఏనమ్మా. ప్లస్ 4 కూడా పైనే, ఒకవేళ మీరు పక్కన అనుకుంటారేమో ప్లస్ 4 కూడా పైనే. సో 30 power a ప్లస్ b మీన్స్ 30 power a into 30 power b రాయొచ్చు. కాబట్టి 2 టర్మ్స్గా డివైడ్ చేయండి. మళ్ళీ 30 పవర్ ఏ ఇంటూ బి అంటే 30 పవర్ ఏ హోల్ పవర్ బి రాయొచ్చు. ఇంటూ ఉంటే ప్లస్ ఉంటే ఇలా పక్కన రాస్తాం ఇంటూ అని. ఈ పవర్లోనే ఇంటూ ఉంటే 30 పవర్ 18 హోల్ పవర్ 112. వాట్ ఈస్ 30 పవర్ 18? 1 mod 19 అని తీసుకోండి. ఇది 30 పవర్ 18 ప్లేస్లో 1 mod 19 తీసుకొని హోల్ పవర్ 112. నా దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 30 పవర్ 18 హోల్ పవర్ 120 మీన్స్ 30 పవర్ 18 మీన్స్ 1 mod 19 హోల్ పవర్ 112. యాజ్ ఇట్ ఈస్ 30 పవర్ 4. మాడ్కి మనం పవర్స్ యూజ్ చేయం, విచ్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 1 into mod 19. ఇట్ మీన్స్ 1 power 112 ఇంటూ 30 పవర్ 4. ఈ mod 19 పక్కన పెట్టేయండి, మాడ్ లాస్ట్ రాయండి. నా 1 ఎంత పవర్ ఉన్నా 1ఏ. 30 పవర్ 4 మీన్స్ ఇట్ ఈస్ 8,10,000 mod 19. ఇప్పుడు ఈ 19తో ఇది డివైడ్ చేయండి. మీకు తెలుసమ్మా ఏ కాంగ్రుయెంట్ బి mod n అంటే ఇక్కడ ఏ మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు mod n అని అర్థం. ఇది గమనించండి అమ్మా, పక్కన నోట్స్లో రాసుకోండి. 42 కాంగ్రుయెంట్ 2 mod 8 అంటే 8 డివైడ్స్ 42 minus 2. వాట్ ఈస్ 42 minus 2? 40. 8 divides 40, రైట్? మీరు 2ని వదిలిపెట్టేసేయండి, డైరెక్ట్గా 8ని 42తో డివైడ్ చేస్తే మీకు రిమైండర్ ఏమొస్తుందని, 8ని 42తో డివైడ్ చేస్తే 8 5s are 40, రిమైండర్ 2 వస్తుంది. ఇక్కడ రాసాం. ఏం లేదమ్మా, దీని అర్థం ఏంటంటే nతో డివైడ్ చేయాలి అని అర్థం. ఇలా రాశారు అంటే 8తో డివైడ్ చేయాలి 40ని, వచ్చిన రిమైండర్ని ఇక్కడ రాసుకుంటాం. లేదా ఈ రిమైండర్ ముందే మనం తెలుసుకొని 42లో నుంచి 2ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 40 వస్తుంది. సో 8 అనేది 40ని డివైడ్ చేసింది. 40 divides 42 minus 2 అంటే 40 divides 40 అంతే. 8 divides 40. 8 divides 42 minus 2. 8 divides 42 minus 2 means 8 divides 40 అని అర్థం. లేదు, డైరెక్ట్గా మీరు 8 తీసుకొని 42తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ వస్తుంది అని అర్థం. సో మీరు ఎప్పుడైనా గమనించండి, ఏ కాంగ్రుయెంట్ బి mod n అంటే n అనేది డివైడ్ చేసే నెంబర్. ఒకవేళ మీరు డైరెక్ట్గా ఏతో కానీ డివైడ్ చేస్తే బి వచ్చేసి రిమైండర్ అని ఆల్రెడీ సెకండ్ యూనిట్లో చూస్తున్నాం దీన్ని. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, రిమైండర్ ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడున్న నెంబర్ కంటే తక్కువ వచ్చేటట్టే రాయాలి. ఓకేనా? సపోజ్ ఇక్కడ నాకు 10 ఉన్నింది, అప్పుడు 8ని మళ్ళీ ఇంకోసారి డివైడ్ చేస్తే 10తో ఎంత రిమైండర్ వస్తుందో దీనికంటే తక్కువ వచ్చే నెంబర్ రాసుకోవాలి ఇక్కడ రిమైండర్గా. ఓకేమ్మా, ఇప్పుడు నాకు 19 కంటే ఇక్కడ వచ్చిన నెంబర్ పెద్దది కాబట్టి 19తో దీన్ని డివైడ్ చేస్తే ఫైనల్గా నాకు 11 అనే రిమైండర్ మిగిలింది, విచ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ దిస్ 19. కాబట్టి దిస్ 30 పవర్ 20 నెంబర్ని మనము
19తో డివైడ్ చేస్తే యూ గెట్ 11. సో ద రిమైండర్ ఈస్ 11. సో ద రిమైండర్ ఈస్ 11. ఓకేమా, ద రిమైండర్ ఈస్ 11. చూసారా, మనం చాలా పెద్ద నంబర్ని యూజింగ్ ఫర్మాట్స్ థీరం అండ్ వీ ఫైండ్ హియర్ ద రిమైండర్ ఈస్ 11. ఓకేమా. సో క్వశ్చన్ ఈస్ కంప్యూట్ ద రిమైండర్ వెన్ 30 power 2020 divisible by 19. Divisible by 19. 19 is prime number. 30 is any integer. So 1390 GCD is 1. So we use the Fermat's Little theorem. పవర్స్లో ఉన్నది అంటే ఫర్మాట్స్ లిటిల్ థీరం అప్లై చేయొచ్చు. అప్లై చేద్దాం. ఏ ప్లేస్లో 30 పెట్టండి, పీ ప్లేస్లో డివిజిబుల్ బై 19, 19తో డివైడ్ చేయాలి అంటే అది మాడ్లో ఉండాలి. సో బై లిటిల్ థీరం వీ హ్యావ్ దిస్ ఫార్ములా. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏ యూ పుట్ 30, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ పీ యూ పుట్ 19, యూ గెట్ 30 power 18 దిస్ వన్. ఎక్కడైనా 30 power 18 వస్తే 1 mod 19 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే థీరం అప్లై చేసి రాసి పెట్టాం. ఇప్పుడు రిక్వైర్డ్ నెంబర్ వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారో అది తీసుకుందాం. ఈ పవర్ 2020ని 18 ఇంటూ రాయగలిగితే 30 power 18 ప్లేస్లో 1 mod పెట్టుకోవచ్చు మనం. కాబట్టి 2020ని 18తో డివైడ్ చేస్తే యూ గెట్ దిస్ వన్, 112 క్వోషియంట్ ప్లస్ 4 రిమైండర్ వచ్చింది. సో ఈ పవర్ 2020 ప్లేస్లో యూ పుట్ 18 ఇంటూ 112 ప్లస్ 4 పైన ఏమ్మా ప్లస్ 4. నవ్ ఇట్ ఈస్ 30 power a ప్లస్ బి లాగుంది కాబట్టి 30 power a ఇంటూ 30 power b. దీన్ని ఇంకేం చేయొద్దు. బట్ ఇది 30 power 18 పవర్ 112 అని అర్థం. కాబట్టి 30 power 18 ప్లేస్లో 1 mod 19 పెట్టండి. mod 19కి ఏ పవర్స్ ఏమి అప్లై అయ్యావో మల్టిప్లికేషన్ ఏం చేసిన నంబర్కే. సో ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇలా రాసాము. 1 power అంటే మళ్ళీ సేమ్ అదే ఉంటుంది. 30 power 4 మీన్స్ 8,10,000 mod 19. 19తో దీన్ని డివైడ్ చేయండి, యూ గెట్ ద రిమైండర్. సో ద రిమైండర్ ఈస్ 11. హియర్ వీ యూజ్ ద ఫర్మాట్స్ లిటిల్ థీరం. మళ్ళీ దాన్నే రాశాను ఫర్మాట్స్ థీరం అని. ఫర్మాట్స్ థీరం అయినా ఫర్మాట్స్ లిటిల్ థీరం అయినా ఒకటే. ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే పీ ఈజ్ ప్రైమ్. మళ్ళీ అదే రిపీట్ చేశాను, ఇంకొకసారి ఫార్ములా రిపీట్ చేశాను. పీ ఈజ్ ప్రైమ్ అండ్ ఏ ఈజ్ ఎనీ ఇంటీజర్ నాట్ డివిజిబుల్ బై పీ. దట్ మీన్స్ జీసీడీ ఆఫ్ ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఏ పవర్ పీ మైనస్ 1 కాన్గ్రెంట్ 1 mod పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఎలా వచ్చిందో నేను చెప్తాను మళ్ళీ. ఇక్కడ దీని అర్థం ఏ పవర్ పీ బై పీ. మళ్ళీ ఇదేనమ్మా, ఏ పవర్ పీ మైనస్ 1 కాన్గ్రెంట్ 1 mod పీ అంటే రెండు పక్కల ఏతో మల్టిప్లై చేస్తే ఏ పవర్ పీ కాన్గ్రెంట్ ఏ mod పీ. ఇక్కడ మీకు నేనేం చేశానంటే మాడ్ ఈ సైడ్ వచ్చినా ఒకటే, మాడ్ ఎటు పక్కున్నా ఒకటే అని చెప్పదలిచాను అనమాట. ఇది ఫార్ములా లాగా రాసుకున్నాం. అది ఎలా అంటే ఇన్ సెకండ్ యూనిట్ వెన్ వీ స్టార్టెడ్ కాన్గ్రుయెన్స్ we saw their properties of congruence. We saw their properties of congruence. One of the properties of congruence is A congruent B mod n. If A congruent B mod n, then B congruent A mod n. అంటే మీకు మాడ్ ఎటు పక్కున్నా పర్లేదు, ఏబీ రివర్స్ అయినా పర్లేదు అని చెప్తున్నాం. అంటే ఈ మాడ్ బీకి ఉంటే దాన్ని ఏకి కూడా పెట్టుకోవచ్చు మనం. ఏ mod n ఇప్పుడు బీ ఇక్కడే ఉంచేసి మాడ్ ఈ సైడ్కైనా పంపించవచ్చు. ఇది సిమెట్రిక్ ప్రాపర్టీ అని చెప్పాము అక్కడ. కాబట్టి ఏ కాన్గ్రెంట్ బి mod n ఉంటే దీన్ని బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్ ఈ సైడ్ పంపించుకోవచ్చు. అలాగే ఇక్కడ మనకి బై ఫర్మాట్స్ థీరం ఏ పవర్ పీ మైనస్ 1 కాన్గ్రెంట్ 1 mod పీ ఉంటే దాన్ని ఈ మాడ్ దిస్ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ రెండు పక్కల ఏతో మల్టిప్లై చేస్తే యూ గెట్ దిస్ వన్, ఏ పవర్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ mod పీ. ఇప్పుడు మాడ్ పీని ఇటు సైడ్ అయినా తెచ్చుకోవచ్చు. ఇది ఫార్ములా లాగా రాసుకోండి. ఏ పవర్ పీ mod పీ. బై మిస్టేక్ పక్కన చాలా దూరంలో పక్కన పడిందమ్మా, పక్కనే రాసుకోండి. అంటే ఈ ఏ ఇటు పంపించండి, ఏ పవర్ పీ ఇటు పంపించండి, అంతే కదా. ఏ కాన్గ్రెంట్ బి mod n అంటే ఏ ఇటు బి ఇటు పంపించండి, బి కాన్గ్రెంట్ ఏ mod n అయింది. కాబట్టి ఏ నీ సైడ్ పంపించండి, ఏ పవర్ పీ నీ సైడ్ పంపించండి. ఏ పవర్ పీ mod పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అయింది. ఏ నీ సైడ్ పంపించండి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ పీ mod పీ. అదే ఇక్కడ రాసిందమ్మా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అవుతుంది అని చెప్పడమే దీని ఉద్దేశం. కాబట్టి ఏ పవర్ పీ కాన్గ్రెంట్ ఏ mod పీ ఉంటే దీన్ని మనం రాయొచ్చు. ఏ పవర్ పీ పక్కన కానీ మాడ్ ఉంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏగా రాయొచ్చు. నోట్ దిస్ ఫార్ములా. మీకు లిటిల్స్ థీరం ఫార్మాట్స్ లిటిల్ థీరం వల్ల ఏ పవర్ పీ కాన్గ్రెంట్ ఏ mod పీ అయితే మనకి ఏ పవర్ పీ mod పీ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ అవుతుంది ఈ ప్రాపర్టీ చేత. నౌ సీ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ఫైండ్ 5 power 18 mod 19 అంటే ఇలా ఉంది. ఏ పవర్ పీ mod 19 అడిగారు అంటే మనకి ఇలా సింగిల్ లెటర్ ఈ వాల్యూ రాబోతుంది, ఈ వాల్యూ రాబోతుంది. ఓకేమ్మా. సి హియర్ ఇది ఏ
19 వచ్చేసి ప్రైమ్కే కంపెల్ చేయాలమ్మా. బేస్ ఏ మాడ్ పక్కన ఏముందో అది పీ ప్రైమ్ నెంబర్, 18 ప్రైమ్ నెంబర్ కాదండి. సో జీసీడీ ఆఫ్ 5 and 19 అంటే ఏ ప్లేస్లో 5 తీసుకున్నాం, పీ ప్లేస్లో 19 తీసుకున్నాం. పీ ఈజ్ ప్రైమ్ నెంబర్, 19 ఈజ్ ప్రైమ్ నెంబర్. కాబట్టి జీసీడీ ఆఫ్ ఏపీ, పీ కంపల్సరీ ప్రైమ్ ఉండాలమ్మా. రిమైనింగ్ బేస్లో ఉన్న నెంబర్ ఏ. జీసీడీ ఆఫ్ 5 19 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారంటే, అంటే ఏ ప్లేస్లో 5 తీసుకుంటున్నాం, 19 ప్రైమ్ నెంబర్, పీ ప్లేస్లో 19 తీసుకుంటున్నాం. బై ఫర్మాట్స్ థీరం మీన్స్ ఫర్మాట్స్ లిటిల్ థీరం. ఏ పవర్ పీ మైనస్ 1 కాన్గ్రెంట్ 1 mod పీ. బ్రాకెట్ మిస్ అయినా పర్లేదు, వాళ్ళు అసలు ఇవ్వలేదు బ్రాకెట్ క్వశ్చన్లో. సో బ్రాకెట్ పెట్టినా పెట్టకపోయినా మాడ్యులస్ అని అర్థం, మనం పెట్టుకునే రాద్దాం. ఏ పవర్ పీ మైనస్ 1 కాన్గ్రెంట్స్ 1 mod పీ. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏ మనకు కావాల్సింది 5 పవర్, బేస్లో ఉన్నది 5 పవర్ 19 మైనస్ 1 కాన్గ్రెంట్ 1 mod 19. అంటే 5 పవర్ 19 మైనస్ 1 మీన్స్ 5 పవర్ 18 కాన్గ్రెంట్ 1 mod 19. ఇది ఎలా ఉంది, ఏ కాన్గ్రెంట్ బి మాడియన్ లాగా ఉంది. ఏ కాన్గ్రెంట్ బి మాడియన్. ఇప్పుడు ఏబీల ప్లేస్లు మార్చినా పర్లేదుగా, ఈ ఏకే మాడ్ పెట్టండి, బి యువతలకు వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి 1 ఆ సైడ్ తీసుకెళ్తే 5 పవర్ 18 కాన్గ్రెంట్ mod 19 మనకు కావాల్సింది ఇది. కాబట్టి ఇది ఈ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. వీ హ్యావ్ 5 పవర్ 18 మాడ్ ఏ వైపుకున్నా పర్లే. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ కాన్గ్రెంట్ బి మాడియన్ అంటే మాడ్ ఎన్ని ఏ వైపుకి తీసుకొచ్చినా పర్లేదు. కాబట్టి ఏ వైపుకి తీసుకొస్తే ఏ ఇంటూ మాడియన్ అయింది, బి ఒకటే మిగిలిపోయింది. సిమిలర్లీ మాడ్ని ఈ సైడ్ తీసుకురండి, ఎటున్నా పర్లేదు, మాడ్ ఏబీలో దేనికున్నా ఒకటే. కాబట్టి మాడ్ ఈ సైడ్ తీసుకొస్తే 5 పవర్ 18 mod 19 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయింది. సో ఈ వాల్యూ 1 అయిందమ్మా, ఈ వాల్యూ 1 అయింది. వచ్చిన నోట్ చూద్దాం చూడండి. రెండు పక్కల 5తో మల్టిప్లై చేశారనుకోండి ఈ ఈక్వేషన్ని, కాన్గ్రెంట్ ఇంకో గీత ఉండాలి ఇక్కడ. రెండు పక్కల 5తో మల్టిప్లై చేస్తే మాడ్ ఏం అవ్వదమ్మా, మాడ్కి ఏం అవ్వదు. మల్టిప్లై చేసినా పవర్ చేసినా మాడ్ అలాగే ఉంటుంది. సో రెండు పక్కల 5తో మల్టిప్లై చేస్తే 5 ఇంటూ 5 పవర్ 18 మీన్స్ 5 పవర్ 19 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇంటూ 5 5 అవుతుంది. ఓకేమా. ఒకవేళ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఈ వాల్యూ అడిగారు అనుకోండి, ఇది ఫార్ములా. ఏ పవర్ పీ మాడ్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. 5 పవర్ 9 mod 9 అంటే ఏ పవర్ పీ ఎంత ఉందో మాడ్ పీ కూడా అంతే ఉంటే ఆన్సర్ ఉట్టిగా ఏ వస్తుంది. ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములా కదా, బిట్స్లో అడుగుతారు. 5 పవర్ 19 mod 19 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. ఎందుకని ఏ పవర్ పీ మాడ్ పీ లాగుంది. ఏ పవర్ పీ మాడ్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అవ్వాలన్నమాట. ఓకే. ఒకవేళ 5 పవర్ 20 mod 19 ఉందనుకోండి, రెండు పక్కల 5తో మల్టిప్లై చేశారనుకోండి, ఏమవుతుందమ్మా, 5 పవర్ 20 mod 19 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఇంటూ 5 25. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, 5 పవర్ 19 ఈజ్ 25కి mod 19 రాసుకుంటాం. చూద్దాం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అది. ఇది ఫైండ్ 5 పవర్ 20 mod 19. మనం బ్రాకెట్ పెట్టుకున్నాం. 5 పవర్ 20 మీన్స్ 5 పవర్ 19 ప్లస్ 1 mod 19 can be written as 5 power 19 into 5 power 1 mod 19 as it is. It can be written as 5 power 19 into 5 mod 19. దీనికి mod 19 పెడదాం, దీనికి mod 19 పెడదాం. Now 5 power 19 as it is ఎలా రాసుకోవచ్చు, 5 power 19 a power 19 is equal to a mod p. అంటే a power p, a ప్లస్లో 5 p ప్రైమ్ నెంబర్ 19. కాబట్టి ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ 5 పవర్ 19 ఏ పవర్ పీ అనుకోండి మనసులో. బై థీరం ఇట్ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ దిస్ ఈజ్ ఫార్మాట్స్ లిటిల్ థీరం. ఏ పవర్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ మాడ్ పీ. సో పీ కంపల్సరీ ప్రైమ్ ఉండాలి. ఇక 19 ప్రైమ్ కాబట్టి ఏ ప్లేస్లో 5 ఉంది. సో 5 పవర్ 19 మీన్స్ 5 mod 19 ఇలాగా ఏ మాడ్ పీ. ఏ అంటే బేస్, పీ అంటే ఇది ఏ మాడ్ పీ లాగా 5 mod 19. ఆల్రెడీ ఏముంది ఇక్కడ, ఆల్రెడీ ఏముంది 5 mod 19 ఉంది. రెండిట్లో 5 mod ఉంది. ఇన్నిసార్లు రిపీట్ చేయగలవు, ఒకసారి రిపీట్ చేస్తే చాలు. ఇది ఇంటూ కాబట్టి 5 ఇంటూ 5 25 mod 19. 25 mod 19 ఇందాకే చెప్పాను, ఈ ప్లేస్లో ఉన్నది రిమైండర్ అని. 19తో ఇంకొకసారి డివైడ్ చేయండి 25ని, యూ గెట్ 6 ఈజ్ రిమైండర్. 6 mod 19. 6 mod 19. సో ఇప్పుడు మీరు చేసింది రెండు పక్కల మాడ్ ఉందమ్మా. సో యూ గెట్ 6 వాల్యూ. ఒక సైడ్ ఉంటే చాలు మాడ్. కాబట్టి దిస్ వాల్యూ 5 పవర్ 20 mod 19 ఈజ్ ఈక్వల్ టు
6 mod మీ mod తీసేయండి అమ్మా, ఒక సైడ్ చాలు మాడు. సో 6 ఈజ్ ద ఆన్సర్. మీకు ఇందాక చెప్పాను నేను 5 పవర్ 19 ఎంత వచ్చింది, 5 పవర్ 19 mod 19 వచ్చేసి ఇది ఎంత వచ్చింది, ఇలా వచ్చింది. రెండు పక్కల కానీ మీరు 5తో మల్టిప్లై చేస్తే 5 పవర్ 20 mod 19 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25 అవుతుంది. ఇది 25 19 కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి డివైడ్ చేస్తే 6 మిగులుతుంది. ఇక్కడ రిమైండర్ 6 మిగులుతుంది అంతే. మీరు ఆ మాడ్ అనేది అర్థం చేసుకుంటే చాలమ్మా. మాడ్ అనేది ఇక్కడ ఇలా రాసాము అంటే ఈ పి అనే దాంతో డివైడ్ చేసినా దీన్ని డివైడ్ చేస్తే ఏ రిమైండర్ వస్తుంది అనే విషయం తెలిస్తే చాలు. మాడ్ ముందున్నది రిమైండర్, ఇటుపక్క ఉన్నదాన్ని పీతో డివైడ్ చేస్తాము అని అర్థం. సి ద నెక్స్ట్ వన్. ఫైండ్ 9 పవర్ 794 mod 73. హియర్ యూ అబ్జర్వ్ 73 మాడ్ దేంతో అయితే డివైడ్ చేస్తామో ఆ నంబర్ వచ్చేసి ప్రైమ్ 73 కాబట్టి మాడ్ పి రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఎంత ఉంది, 9 ఉంది. 9 ఎనీ నంబర్. సో బై ఫర్మాట్స్ లిటిల్ థీరమ్ వీ హ్యావ్ ఏ పవర్ పి మైనస్ 1 కాన్గ్యురెంట్ 1 mod పి లేదా ఏ పవర్ పి కాన్గ్యురెంట్ ఏ mod పి. ఓకే, ఇక్కడ మీకు 794 ఉంది. ఇందాక చేశాను నేను 30 పవర్ అని చెప్పేసి రాశాను. ఇక్కడ మీకు ఏ పవర్ పి మైనస్ 1 కాన్గ్యురెంట్ 1 పి ఎంత, పి 73 అంటే ఏ పవర్ 72 కానీ రాయగలిగితే లేదా 73 కానీ రాయగలిగితే మీరు ఇక్కడ 1 పెట్టుకోవచ్చు. సో 73తో డివైడ్ చేశానమ్మా నేను ఈ నంబర్ని 794ని, దాన్ని ఇలా వచ్చింది. అంటే 794 పవర్ రాసుకున్నప్పుడు మనం ఈ పవర్ని ఎలా రాయొచ్చు, డివిజనల్ అల్గారిథం యూజ్ చేస్తే 794 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 73 × 10 + 64. కాబట్టి 794 ఇక్కడ మాడ్ ఏది ఉందో దాంతో డివైడ్ చేయాలి. ఇందాక 30 పవర్ కూడా చేసాం మనం, గమనించండి. 794 mod 73 can be written as 794 can be written as 7 power 794 is 73 × 10 + 64. నెక్స్ట్ ఇది ఏ పవర్ ఎక్స్ పవర్ 9 పవర్ ఏ ప్లస్ బి లాగుంది, అంటే 9 పవర్ ఏ × 9 పవర్ బి మాడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వస్తూ ఉంటుంది. ఇలా రాసాం. ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ 9 పవర్ 73 హోల్ పవర్ 10. వాట్ ఈజ్ 9 పవర్ 73? ఏ పవర్ పి ఏంటి మీకు తెలుసు, 9 పవర్ 73 హోల్ పవర్ 10గా రాసాం. వాట్ ఈజ్ ఏ పవర్ పి? ఏ mod పి రాస్తాం. ఏ పవర్ పి ఈజ్ ఏ mod పి. అంటే ఇదేంటిది, ఏ పవర్ పి అంటే ఏ mod పి మీన్స్ ఏ ఒక్కటే రాస్తే చాలు. ఏ ఏంటి, 9 పవర్ 73 పి ఉంది, mod పి రాసుకోవాలి. ఏ mod పి రాసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ 9 పవర్ 73 అంటే ఏమవుతుంది, 9 mod 73. కాబట్టి ఇది 9 mod 73 పవర్ 4. mod 73 ఒకసారి ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ దీని పక్కన mod 73 రాయవలేదు. mod 73 × mod 73 అయినా ఒకసారి రాస్తే చాలు, ఇందాక గమనించాంగా మనం. కాబట్టి 9 పవర్ 73 ఇది గమనించండి. 9 పవర్ 73 అంటే ఈక్వల్ టు 9 mod 73. అంటే ఈ బ్రాకెట్లో 9 mod 73, ఒకసారి mod 73 ఉంది కాబట్టి నేను రాయలేదు, 9 మాత్రమే రాశాను. పవర్ 10 × 9 పవర్ 64. టోటల్గా ఇది మళ్ళీ 9 పవర్ 74 అవుతుంది. 9 పవర్ 73 mod 73. ఇక్కడ చూడండి 9 పవర్ 73 × 9 mod 73 రాసాం. ఓకే, ఇట్ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 9 పవర్ 73 mod 73 × 9 mod 73. మీకు తెలుసమ్మా, ఏ పవర్ పి mod పి ఉంటే ఏ రాసుకోవచ్చు. ఎందుకని, ఏ పవర్ పి కాంగ్రెన్స్ ఏ mod పి అయితే ఈ రెండు ప్లేసులు మార్చచ్చు. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ పి mod పి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ పి mod పి. అంటే ఈ పవర్ ఇది రెండు సమానంగా ఉంటే ఏ వాల్యూ రాసేసుకోవచ్చు. అందుకే ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని కంపేర్ చేయండి దీంతో. 9 పవర్ 73 mod 73 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 పెట్టాను. ఇది అప్లై చేసి ఇది పెట్టాను. ఓకే, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ దిస్ యూ పుట్ 9 ఇంటూ ఇది ఉంది 973. నెక్స్ట్ 9 × 9 81 mod 73. ఇది రిమైండర్ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ 73తో 81 డివైడ్ చేస్తే ఇది డివైడ్ చేసే నెంబర్ 73. సో యూ గెట్ 8 mod 73. 9 పవర్
794 mod 73 వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 8 mod 73. రెండు సైడ్స్ మాడ్ అవసరం లేదు. సో దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. ఓకే, అంటే 9 పవర్ 794ని మీరు 73తో డివైడ్ చేస్తే ఇది వచ్చింది అని అర్థం. ఓకే, సో హియర్ వీ యూజ్ ద Fermat's little theorems. Here we use the Fermat's little theorem. Now you see the example. Solve 15x congruence 7 mod 13. What is p here? Mod lo unnadi p, prime number. దీంతో డివైడ్ చేయాలి అని దాని అర్థం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం. ఓకేమ్మా, సాల్వ్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి సాల్వ్ చేయమంటున్నారు. ఓకేమ్మా, బై ఫర్మాట్స్ లిటిల్ థీరమ్ ఏ పవర్ p మైనస్ 1 కాంగ్రుయెంట్ 1 mod p. ఇక్కడ ఒక స్టెప్ ఎక్స్ట్రా రాస్తున్నాము. ఏ పవర్ p మైనస్ 2 ఈజ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ mod p అని. మనకి అవసరం లేదమ్మా, ఈ స్టెప్ నుంచి ఈ స్టెప్ దాకా అవసరం లేదు. డిలీట్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ ఇది తీసుకోండి. వాట్ ఈస్ గివన్? 15x కాంగ్రుయెన్స్ 7 mod 13. Multiply this one on both sides with 15 power 11 on both sides. ఇంకో చిన్న విషయం, 11తో ఎందుకు 15 power 11 ఎందుకు తీసుకున్నాము అనే దానికోసమైనా సరేలేండి, ఇది డిలీట్ చేయొద్దమ్మా. ఇక్కడ గమనించండి. వాట్ ఈస్ ఏ పవర్ p minus 1? By little theorem we have a power p minus 1 congruent 1 mod p. రెండు సైడ్స్ ఏతో డివైడ్ చేస్తే యూ గెట్ ఏ పవర్ p మైనస్ 1 బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై ఏ mod p. ఇది ఏ పవర్ p మైనస్ 1 పైకి వెళ్తే -1, ఏ పవర్ p మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇన్వర్స్ mod p. ఇక్కడ అదే చెప్పాం. సో ఈ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నందువల్ల మీకు ఏ పవర్ p మైనస్ 2 ఈజ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ mod p. ఇది ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ mod p. హియర్ p ఈజ్ 13. నౌ వాట్ ఈస్ p మైనస్ 2? p minus 2 is 13. What is p minus 2? p minus 2 is 11. p minus 2 కాబట్టి a is 15. బేస్లో మనం 15 తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాము. సో a is 15. a పవర్ p minus 2 means 15 పవర్ 13 minus 2. 15 పవర్ 11 is inverse of 15. కాబట్టి 15 పవర్ 11 అనేది ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 15 అవుతుంది. ఇది రాసాం కదా, ఏ పవర్ p మైనస్ 2 ఈజ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ mod p యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అలాగే ఉంది. కాబట్టి 15 పవర్ 13 మైనస్ 2 అంటే 15 పవర్ 11 ఈజ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 15 mod 13 అవుతుంది. కాబట్టి గివెన్ ఈక్వేషన్ రెండు సైడ్స్ 15 పవర్ 11తో డివైడ్ చేయండి, మల్టిప్లై చేయండి. మీకు డౌట్ వస్తుంది పవర్ 11 ఎందుకు తీసుకున్నాము అని. సో రీజన్ అది. కాబట్టి 15 పవర్ 11తో దేంతో అయినా మల్టిప్లై చేయొచ్చు రెండు సైడ్స్, కానీ మనకి ప్రాబ్లంలో 15 పవర్ 11 అవసరమైంది. దాంతో చేస్తేనే మనం సొల్యూషన్ ఈజీగా మనం సాల్వ్ చేయగలం ప్రాబ్లమ్ని. కాబట్టి దిస్ ఈస్ గివన్ ఈక్వేషన్. మల్టిప్లై ఆన్ బోత్ సైడ్స్ విత్ 15 పవర్ 11. యూ గెట్ 15 పవర్ 11 ఇంటూ 15x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 పవర్ 11 ఇంటూ 7 mod యాజ్ ఇట్ ఈస్ యూ గెట్. నౌ ఇట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 15 పవర్ 11 ఇంటూ 15 పవర్ 1 మీన్స్ 15 power 12x congruent 15 power 11 into 7 mod 13. Put equation number 1. Now you use the Fermat's little theorem. By Fermat's little theorem we have this one. A power p minus 1 congruent 1 mod p, which means p 13 అని చెప్పాను కదా, mod 13 ఉంది. కాబట్టి ఏ పవర్ ఇక్కడ ఉన్న దానికి p కంటే ఒకటి తక్కువ ఉండాలి పవర్. ఏ పవర్ 12 తీసుకున్నారనుకోండి, ఏ పవర్ 12 congruent 1 mod 13 అంటే ఏ మీన్స్ 15, దీనికంటే ఒక పవర్ తక్కువ ఉండాలి అన్నమాట. 15 పవర్ 12 కాంగ్రుయెన్స్ 1 mod 13 అయింది. ఇది అప్లై చేయండి. ఏ ప్లేస్లో 15, పీ ప్లేస్లో 13 పెట్టి. ఇక్కడ ఉన్న దానికంటే ఒకటి తక్కువ ఉండాలి. mod p ఉంటే ఏ పవర్ p మైనస్ 1 ఉండాలి. కాబట్టి బై లిటిల్స్ థీరం, ఫర్మాట్స్ లిటిల్ థీరం, 15 పవర్ 12 కాంగ్రుయెంట్ 1 mod 13. Now what is 15 power 12 into x? What is 15 power 12 into x? ఈ 15 పవర్ 12లో ఇది ఈక్వేషన్ 1 అమ్మ. ఎల్హెచ్ఎస్లో వీ హ్యావ్ 15 పవర్ 12. ఇన్ దిస్ 15 పవర్ 12 ఫర్మాట్స్ థీరం నుంచి వచ్చిన వాల్యూ ఏంటి? 15 పవర్ 12 1 mod 13. సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. నౌ 1 gives
15 power 12 means 1 mod 13. 1 mod 13 x is equal to this one into mod 13. Mod 13 ఒకవైపు ఉంటే చాలు కాబట్టి ఇట్ సైడ్ ఆల్రెడీ mod 13 ఉంది కాబట్టి 15 పవర్ 12 ప్లేస్లో 1 mod 13 రాయబడలేదు ఇంటూ ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ ఇంటూ ఎక్స్ రాశాను. సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ వాల్యూ. నా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 పవర్ 11. నేను ఇందాకే చెప్పాను ఇక్కడ 13 ఉంటే ఇక్కడున్న నంబర్ రిమైండర్ అని, కాబట్టి డివైడ్ చేశారంటే 13ని 15ని 13తో యూ గెట్ 2 యాజ్ రిమైండర్. సో ఇట్ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 2 పవర్ 2 తీసుకొని 15 ప్లేస్లో 2 రాస్తాము, పవర్ 11 ఇంటూ 7. నవ్ యూ యూజ్ ఇన్ క్యాల్సి ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 2 పవర్ 11 ఇంటూ 7. we get 14,336 mod 13. Again this is remainder which is greater than 13. You divide this number with 13, you get the remainder is 10. See here 14,336 with 13, you get quotient 1102, remainder is 10. So write remainder here. X is equal to 10 mod 13. యాక్చువల్గా మీకు ఇక్కడ ఈ 15 పవర్ 12 ఉంది, అక్కడ mod 13 వస్తుంది కదా, 1 mod 13. హియర్ 1 mod 13. మీరు ప్రాబ్లం రాసుకునేటప్పుడు పర్లేదు mod 13 పెట్టుకోండి. నోట్స్ రాసేటప్పుడు మీరు ఈ ప్లేస్లో 15 పవర్ 12 ప్లేస్లో 1 mod 13 పెట్టేయండి. 1 mod 13, 1 mod 13 అంటే ఎక్స్ mod 13. 1 mod 13 ఇంటూ ఎక్స్ మీన్స్ ఎక్స్ mod 13, ఎక్స్ mod 13 పెట్టుకుంటూ రండి. దిస్ మీన్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. రెండు పక్కల మాడ్ ఉన్నట్లు అర్థం, ఇక్కడ మాడ్ ఉంది యాక్చువల్గా. సో ఎక్స్ లేదంటే ఇలాగే రాసేసుకొని లాస్ట్లో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 పెట్టండి. ఈజ్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ గివన్ వన్. మనము ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్ చెక్ ఇట్. ఇది కరెక్టా తప్ప చెక్ చేయడానికి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో ఎక్స్ ప్లేస్లో 10 పెట్టండి అమ్మ. వాట్ యూ గెట్ 15 ఇంటూ 10 మీన్స్ 150. 150ని 13తో డివైడ్ చేస్తే మీకు 70 రిమైండర్ వస్తుంది. గమనించారా? 150 వచ్చింది, పక్కన మార్జిన్లో వేసుకోండి. 115 30తో అంటే 13 1s are 13, 2 మిగిలింది. 0 కిందకి తెస్తే 20 అవుతుంది. 13 1s are 13, 7 మిగిలింది. సరిపోయింది కదా ప్రాబ్లం. 13ని 10 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 15 10 150. 150ని 13తో డివైడ్ చేస్తే 7 రిమైండర్ వస్తుంది. ఇంకో విధంగా చెప్పాలి అంటే 150 మైనస్ 7 143ని 13 డివైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎలా అర్థం చేసుకున్నా ఒకటే. మీరు ఏ కాంగ్రెన్స్ బి మాడ్ ఎన్ అంటే ఇక్కడ ఈ దీంతో ఈ వాల్యూ మైనస్ ఈ వాల్యూని డివైడ్ చేస్తే 0 రిమైండర్ రావాలి, లేదా డైరెక్ట్గా దీన్ని డివైడ్ చేస్తే ఇక్కడ రిమైండర్ ఇది మిగిలాలి. ఓకే మా, హియర్ we get x is equal to 10, which is the solution of given equation. Here we use the Fermat's little theorem for all these problems. We use the Fermat's little theorem. Okay students, bye.